So in this class, we will be studying about measurable function. So far നമ്മൾ പഠിച്ചത് measurable sets എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. Then measurable Lebesgue measure, measurable sets, measurable functions. So we have a proposition. Let f be an extended real valued function whose domain is measurable. Okay. Then the following statements are equivalent. Okay, so what is given to us is f എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു real valued extended real valued function ആണ്. So what is an extended real valued function? So first f it is given f is a function defined on a measurable set and it is an extended real valued function. So f എന്ന് പറയുന്ന function defined on a measurable set. Okay, suppose A is the measurable set and this function is defined on a measurable set and it is said that it is a extended real valued system. Extended real valued system എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ values will be in closed interval minus infinity infinity. Okay, real valued system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? If it is a real valued system, instead of this we would have written open minus infinity infinity. Okay, so since it is mentioned that it is an extended real valued system, that means this is our codomain and the domain E is a measurable set. Now we have these 5 conditions are equivalent. First condition is for each real valued alpha the set this is measurable. But നമുക്ക് prove ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു set measurable ആണ്. And let us see what is this set. Set of all x such that f of x less than alpha. Set of x such that f of x less than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ you know your function f of x lies in the infinity minus in the interval minus infinity. നമ്മുടെ f of x lie in this and f of x less than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ let us fix the alpha somewhere. Okay, alpha suppose this is alpha, then f of x less than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is our interval, so you can write less than, strictly less than alpha ആണ്. So here it is an open interval. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ്. So this you can write ഈ ഒരു സെറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? f inverse of closed minus infinity comma alpha, open alpha. Okay, that is our number 1. f inverse ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you can replace by this closed open minus infinity 1. So let us see the next one. So similarly set x such that f of x greater than or equal to alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ number our second function will be second set എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is closed ആൽഫയുടെ അവിടെ greater than or equal to ആയതുകൊണ്ട് you can write it as, let's see what is this alpha, greater than or equal to, first is greater than alpha, right? Greater than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ, സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ. So this is equal to number 1, first set will be f inverse of open alpha closed infinity. Okay, so this is our first set. Similarly second എന്തായിരിക്കും? greater than or equal to എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും closed ആയിരിക്കും. closed alpha minus infinity, it is a closed interval. Similarly we can see the other sets also. Set of all x such that f of x less than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ this will be closed minus infinity open alpha. And this set of all x such that f of x less than or equal to എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is set
closed interval minus infinity closed interval alpha. Okay, so these sets are measurable എന്ന് prove ചെയ്യണം. Okay, so first they are equivalent എന്നാണ് നമ്മൾ prove ചെയ്യുന്നത്. So first we are going to prove 1 implies 2 prove ചെയ്യുക. So 1 implies true means first we assume 1, we are going to prove the second. Assuming 1 means this particular set is measurable. അതായത് x such that f of x greater than alpha. ഇവിടെ എന്താ ഒരു f inverse of closed open sets, right? Closed open sets greater than alpha എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള സെറ്റ്സ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്യും. So we have to prove the second one. We have to prove this. So let us consider this set of all x such that f of x greater than or equal to alpha. So ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫയുടെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് greater than or equal to alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് intersection of set of intersection of I equal to 1 to infinity x such that f of x strictly greater than alpha minus 1 by n ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, right? As n tends to infinity, this tends to this set. അപ്പോൾ you can write this as intersection of this set. അപ്പോൾ നമ്മൾ and we know ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ this is of the form ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ്. ആ സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സിൻസ് ഈച്ച് സെറ്റ് ഓൺ RHS is measurable because equation number 1 is satisfied, so this is measurable. So intersection of measurable is again measurable. So LHS is also this left right hand side is this is measurable, intersection is measurable, so this is also measurable. Now we are going to prove 2 implies 1. So this is we are going to prove that this is measurable എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിനെ അപ്പം സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പോവാ. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഓഫ് I equal to 1 to infinity x such that f of x greater than or equal to alpha plus 1 by n ആയിട്ട് എഴുതാം. And this is measurable since equation number 2 is satisfied. Therefore union of measurable is again measurable, so this whole set is measurable. Therefore this set is also measurable. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say LHS is measurable. Therefore equation number 1 is satisfied. Now 2 implies 3 prove ചെയ്യാൻ പോകണം. 2 implies 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we assume 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ strictly less than alpha, and we are going to ഈ 3നെ നമുക്ക് 2ൻ്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. 2ൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ, ഇതാണ് 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ഡി ഡൊമെയിൻ മൈനസ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡൊമെയിനിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഡൊമെയിൻ മൈനസ് ദിസ് സിൻസ് ഡി ഈസ് മെഷറബിൾ, ഡൊമെയിൻ ഡി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. And this is also measurable, the difference is also measurable, therefore LHS is measurable. 3 implies 2. 3 implies 2, we are going to see, this is the second condition, we have to prove this is measurable. 3 hold ചെയ്യുന്നു. 3ലെ സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണിത്, കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണിത്. സോ we can write this as domain minus this set, and this set is measurable, and D is also measurable, the difference is measurable, so this is again measurable. Now 3 implies 4 പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് you will assume 4നെ നമുക്ക് 3 ടേംസിൽ എഴുതണം. അതായത് this is strictly less than എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷനായിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ പ്ലസ് 1 by n എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിൻസ് ഈ സെറ്റ് on RHS is measurable, the intersection is also measurable, therefore LHS is measurable. Now 4 implies 3. So we assume equation number 3. ഈ സെറ്റ് 3 അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതിനെ നമുക്ക് 4ൻ്റെ ടേംസ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യുടെ so union of I equal to 1 to infinity x such that f of x is strictly less than or equal to alpha minus 1 by n. Okay, എന്ന് കൊടുക്കുകയെങ്കിൽ it will be this set. So and we know that this is measurable because 4 is satisfied, so this set is measurable. Union of measurable is again measurable, so this set is measurable. അതുകൊണ്ട് LHS is measurable. Now 4 implies 1. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് we assume 1, we have to write 4 in terms of
4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്നറിയാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി മൈനസ് ദ സെറ്റ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് മെഷറബിൾ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു മെഷറബിൾ സെറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ മെഷറബിൾ. സോ LHS is measurable. 1 implies 4 പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 1 implies 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു അസ്യൂം 1 4 പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ വി ആർ ഫസ്റ്റ് അസ്യൂമിങ് ദ സെറ്റ് 4. ഇതിന് നമുക്ക് 1ൻ്റെ ടേംസ് ഇതാണ് 1. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് 4, right? So D minus this set എന്ന് എഴുതും. D is measurable. So difference of two measurable is measurable. So LHS is also measurable. So now we are having the definition. For extended real valued system, f is said to be measurable or Lebesgue measurable if its domain is measurable. And for each real number alpha, അതായത് ഇതിപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയൽ വാല്യൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയൽ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ Lebesgue മെഷറബിൾ എന്ന് വിളിക്കും. ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് സെഡ് ടു ബി മെഷറബിൾ ഓർ Lebesgue മെഷറബിൾ if the domain is measurable and ഈ ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ഇസ് മെഷറബിൾ. ഈ ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കേസസും ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു know that only this is measurable. So first we are having an example, constant function. Constant function എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us see ഈ ഒരു സെറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. അത് മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് മെഷറബിൾ. സോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് അതായത് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും
രണ്ട് കേസുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സി ആണ്. സോ ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം സി കൊണ്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് ദാറ്റ് സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. അപ്പം രണ്ട് കേസുണ്ട്. സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ, സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആൻഡ് സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ഓക്കെ, സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ, അതായത് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ വി ആർ ഡൺ, റൈറ്റ്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഈ ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വി സി set of all x is that f of x greater than alpha. ഈ ഒരു സെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം സി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. അതായത് ഏതൊക്കെ എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് സീനെക്കാട്ടിൽ you have to set of all function such that, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ സെറ്റ്. അതായത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ആൽഫ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എഫിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് മാപ്പിംഗ് ടു ആൽഫ ഇൻഫിനിറ്റി. ആൽഫ ഇൻഫിനിറ്റി, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, where alpha is a value greater than c. Okay, alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a value greater than c. Okay, so we are not choosing this case, we are just saying this case. Suppose if alpha is a function greater than c and ഈ ഏതൊക്കെ x ആണ് ആ ഒരു ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി അല്ല വേറെ ഒരു ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും സി അല്ല വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്കും മാപ്പ് ആവത്തില്ല. അപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇഫ് ഏതൊക്കെ എക്സ് ആണ് this. So we have to see അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഇസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. ഓക്കെ, സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ആൽഫ, ദിസ് ഇസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. അപ്പോൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. So we know alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വാല്യൂ. Okay, alpha is fixed. So there are two cases when alpha is less than c and alpha greater than c. When c is if alpha is less than c and alpha greater than c. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? When there are two cases. Okay, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ there are two cases when alpha is strictly less than c and alpha greater than or equal to c. Okay, so when alpha is strictly less than c, in that case strictly alpha c-യെക്കാട്ടിലും strictly less ആണെങ്കിൽ ആ ഡൊമെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ്സും സിയിലെ ഇതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് the value is 5. When alpha is strictly greater than or equal to c, in that case നമുക്കറിയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവും ഇമേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഡൊമെയിനിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും സിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ഡി. So when alpha is greater than or equal to, let's see what I have. When alpha is greater than or equal to c, the value is d, and less than or equal to ആകുമ്പം ഇവിടെ ഡി, ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡിയും ഇവിടെ 5 ആണ് വേണ്ടത്. പ്ലീസ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം 5 ആണെങ്കിലും ഡി ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇമേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഈ സെറ്റ് 5 അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആയിരിക്കും. ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി മെഷറബിൾ ആണെന്നറിയാം. 5 ഈസ് ഓൾസോ എ മെഷറബിൾ സെറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ
Since phi and d both are measurable, the LHS is also measurable and F is also measurable. Now next example is continuous function with measurable domain are measurable. Continuous functions with measurable domain are measurable. Domain ഒരു continuous function f എന്ന് പറയുന്ന continuous function ആയിരിക്കും, and if f is defined on a measurable set, then they are also measurable. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മേളും പറയാം. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ആൻഡ് ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ മെഷറബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ മെഷറബിൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ മെഷറബിൾ. So here also we have to assume this set. F set of all exists f of x greater than alpha. Okay, this is equal to f inverse. If നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ നമ്മളൊരു റിയൽ വാല്യൂഡ് എടുക്കുകയാണ്, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നത്. If you are assuming a real value, we can write f inverse of open alpha infinity, open interval alpha infinity, whatever our domain is, depending on that. So we are going to assume R set of real numbers as the domain of this function. Then alpha open ആയിരിക്കും, alpha infinity. And we know this f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു continuous function ആണ്, right? And open interval alpha infinity open അല്ലേ, every interval is, this open interval is, this is open, right? Open sets are measurable. We know open set is measurable, and open set measurable ആണ്. F inverse continuous, f is continuous, so F inverse എന്തായിരിക്കും, F inverse of open is again open, right? And so this whole set is again measurable, so F is a measurable function. Next is characteristic function. Characteristic function നമ്മൾ denote ചെയ്യുന്നത് psi suffix a of a set A is a measurable if and only if A is measurable. Psi characteristic function എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, it takes either 0 or 1, right? ഇതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? characteristic function of A is like that. x എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻറ്റ് A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ the value is 0. If this x belongs to A, the value is 1. So this is either 0 or 1. That are the images of characteristic function. So we have to assume the set of all x is that psi of A of x greater than alpha. Okay. So characteristic function എന്ന് പറയുമ്പോൾ psi A of x is equal to 0 when x is does not belongs to A, 1 when x belongs to A. Okay. So we are going to see that. So we are going to consider this set of all x is that psi of x strictly greater than alpha. Okay. So ഈ ഒരു സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ we can say our function is measurable. So ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് psi a of inverse എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ psi a inverse of open interval ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെലിനോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഓപ്പൺ ആൽഫ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്താണ് ഇവിടെ R അല്ല, അവർ ഡൊമെയിൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് A. സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മുടെ psi a എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള only 2 possibilities of images സെറ്റിൽ ആകെ 2 പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു 3. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ, ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ വെൻ ആൽഫ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. സെക്കൻഡ് ഈസ് വെൻ ആൽഫ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. The third is alpha is greater than or equal to 0. Okay, we are going to take in these 3 cases. അപ്പം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് ആൽഫ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ? സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 0 ആകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, റൈറ്റ്? So when alpha is strictly less than 0, alpha strictly less than 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇമേജസ് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നേ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1. ആൽഫ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു എലിമെൻറ്റും ഇതിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇമേജിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അവർ കോഡൊമെയിൻ പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആയിരിക്കും. വെൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റുകൾ ഏതാണ്? 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ദിസ്. ആൻഡ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഇമേജസ്
നമുക്ക് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 1 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, so we are getting 3 possibilities when alpha greater than or equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ആണ്. സോ ദർ ഇസ് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ അല്ലേ, അപ്പം 1ഉം വരുന്നില്ല, 0യും വരുന്നില്ല, 1ഉം വരുന്നില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ പ്രീ ഇമേജ് വിൽ ബി 5. സെക്കൻഡ് കേസ് 0യും ആൽഫയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്, ആൻഡ് ആൽഫ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, 0 ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 0യും 1ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്, റൈറ്റ്? ആൽഫ ഈസ് ഫ്രം 0 to 1, ആൻഡ് ആൽഫ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആണ്, ആൻഡ് ആൽഫ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. ആ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? സോ ലെറ്റ് us see, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആൻസറിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are only 2 possibilities of characteristic function. First is it can be either 0 or it can be 1. Okay, so characteristic function is such that domain it can be any set. Okay, and ആ ഡൊമെയിനിൽ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു. ഇഫ് ദ എലിമെൻറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഇസ് 0. ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് എ, the value does not belongs to set A, then the value is 0. If it belongs to set A, it is 1. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇൻ ഡയറക്റ്റ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക, ഇമേജ് ഡൊമെയിൻ പ്രീ ഇമേജ് സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ഇമേജ് സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആകെ 2 ഇമേജസേ ഉള്ളൂ, 0 and 1. And 0 എപ്പോഴാണ്? when it belongs to A complement, 1 when it belongs to A. So we can see, and ഈ നമ്മുടെ പ്രീ ഇമേജിൽ പോയിന്റ്സ് എക്സ്, റൈറ്റ്? ഇത് പ്രീ ഇമേജ്, ഇത് ഇമേജസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എയിലെ എലിമെൻറ്റ്സ് 1ലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ അതല്ലാതെ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ 5ലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? അതല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ്, അതല്ലാത്ത ഈ എയിലും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലും ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്ത് അതിനൊന്നും ഇമേജസ് ഇല്ല, റൈറ്റ്? അതിനൊന്നും പ്രീ ഇമേജസ് ഇല്ല. 0യും 1നും മാത്രമേ പ്രീ ഇമേജ് ഉള്ളൂ. 0യുടെ പ്രീ ഇമേജ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, 1ൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് എ. സോ നമുക്കിതാണ് നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ്. സോ ലെറ്റ് us വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ആൽഫയ്ക്ക് 3 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 0യും 1ഉം മാത്രമേ ഇമേജ് ഉള്ളൂ. ദർ ആർ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ആൽഫ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഇവിടെ ആവാം, അതായത് ആൽഫ സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 0. ആൽഫ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ആൽഫ is strictly ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഫ ഇവിടെയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു എലിമെൻറ്റ് ആൽഫ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ഫൈ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻ ദിസ് കേസ് അവർ ഇമേജസ്, വാട്ട് ആർ ഇമേജസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് 0 and 1, റൈറ്റ്? ഈ കേസിലെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0യും 1ഉം ആണ്. 0യും 1ഉം ബോത്ത് ദ കേസസ് വരും. അതായത് 0യും 1ൻ്റെ ഈ പ്രീ ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് കേസിൽ, സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മുടെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എ എന്ന് വരും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ our alpha lies between 0 and 1. So here is our alpha, second case. So in this, the images greater than alpha എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is only one possibility, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു ഇമേജസും പോസിബിൾ അല്ല. സോ the only possibility of image here it is 1, and 1ൻ്റെ പ്രീ ഇമേജ് എന്താണ്? A, right? The third കേസിൽ in the third case
ആൽഫ ഇവിടെ ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദി ഇമേജസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എലിമെൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രീ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് 5. So these are the values of this set. Now let us see എങ്ങനെയാണ് വരിക. And what is A complement union A എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, കംപ്ലീറ്റ് ഡൊമെയിൻ ആണ്. A എന്ന് പറയുമ്പോൾ A തന്നെ, 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5. So these are the values of X, D, A, 5. D എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, what is D? D is the domain and A is the set 5. Okay, so ഈ ഒരു സെറ്റാണ് ഇവിടെ D, A less than ആകുമ്പോൾ D, A and 5. So we are going to see that psi A of set is ഇതൊരു മെഷറബിൾ സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്നും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? സൈയും ഡി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എ മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം. only then എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. 5 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം, ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട് 5 ചെയ്താൽ. സോ we can see that characteristic function psi A measurable ആവണമെങ്കിൽ A should be measurable. Next we are having a theorem. If f is a measurable function defined on a measurable set, let E be a measurable subset of the domain D, then the function defined by restricting f to E is also measurable. അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറബിൾ സെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ മെഷറബിൾ സെറ്റ്. ഒരു മെഷറബിൾ സെറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ E എന്ന് പറയുന്നത് measurable subset of D ആണ്. Suppose E is a measurable subset of D, then the restriction is also measurable. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. അപ്പം this is very trivial, കാരണം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എന്തർത്ഥം, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു D, x belongs to D, f മെഷറബിൾ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു D, f of x greater than ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? Now we have to prove that ഇയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മെഷറബിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to assume the set of all x belongs to E such that f of x greater than alpha, right? അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിയുടെ കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് E ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, റൈറ്റ്? set of all x belongs to D such that f of x greater than alpha intersection E എന്ന് എഴുതാം. and E മെഷറബിൾ ആണ്, ഈ സെറ്റും മെഷറബിൾ ആണ് because f is measurable. So intersection of two measurable set is again measurable, so left side is measurable. Now we are having a theorem. Let C be constant and f be a two measurable real valued function defined on the same domain D. Then f plus C, CF, f plus G, f minus G, f into G are measurable. Okay, ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് സം ഓഫ് സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെഷറബിൾ ആണ്. അതേപോലെ എഫ് പ്ലസ് സി മെഷറബിൾ ആണ്. സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. റൈറ്റ്, സി ഇൻറ്റു എഫ് മെഷറബിൾ ആണ്, എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ, എഫ് മൈനസ് ജി മെഷറബിൾ, എഫ് ഇൻറ്റു ജി പ്രൊഡക്റ്റ്, ദീസ് ആർ ഓൾ മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, തന്നിരിക്കുന്നത് സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ measurable function. So first we have to prove f plus c is measurable. So f plus c measurable on we have set of all x set of f plus c greater than alpha measurable on prove. So great. So this is sufficient to prove this is measurable. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിനെ നമുക്ക് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മൈനസ് സി എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ആൽഫ മൈനസ് സി എന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എന്താ, എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സസ് ദാറ്റ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ആൽഫ മൈനസ് സി ഈസ് അനദർ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ this set will be measurable. Since f is measurable, this is measurable, therefore RHS is measurable. Therefore LHS is measurable. Now second, C into F measurable ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ C into F measurable ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്
set of all x's that cf greater than alpha. ഇത് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് സി എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം. ദർ ആർ 3 കേസസ്. സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ബൈ സി. ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ബൈ സി എന്ന് വരും. സി നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ വരും. 0 ആണെങ്കിൽ സി 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേസ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ 0 ഓക്കെ. സി 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 0 ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതുക. ദിസ് ഇസ് റോങ് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. വെൻ സി 0 ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പകരം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം ആൽഫ ബൈ സി ആണ്. സോ എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടും മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. നെക്സ്റ്റ് എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ദാറ്റ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എന്ന് കൊടുക്കാം. എഫ് സോ ദിസ് ആൽഫ മൈനസ് ജി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. യൂണിയൻ ഓഫ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മൈനസ് ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആർ ബിലോങ്സ് ടു ക്യൂ. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പർ. നമുക്കറിയാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ തിക്ലി പാക്ഡ്, വളരെ ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു വാല്യൂ ആറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ യൂണിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടാം, ഈ മേളിൽ പറഞ്ഞ സെറ്റ് കിട്ടാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും. യൂണിയൻ ഓഫ് ആർ എക്സ് സെറ്റ് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആറും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മൈനസ് ആറിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിനെ കിട്ടും. ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർസെക്ഷനായിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് വി നോ ദിസ് സെറ്റ് ഇതിപ്പോൾ എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് മെഷറബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ജി മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റും മെഷറബിൾ. കാരണം ആൽഫയും ആറും എന്താണ്, ആൽഫ ആൻഡ് ആർ ബോത്ത് ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു മെഷറബിൾ ഈസ് മെഷറബിൾ ആൻഡ് യൂണിയൻ ഓഫ് മെഷറബിൾ സെറ്റ്സ് ഈസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. ദെയർഫോർ ദിസ് ഇസ് മെഷറബിൾ. എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് എഫ് മൈനസ് ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് ചെയ്യണം. എഫ് മൈനസ് ജിയെ നമുക്ക് എഫ് പ്ലസ് മൈനസ് ജി ആയിട്ട് എഴുതാം. എഫ് മൈനസ് ജിയും എഫ് മെഷറബിൾ ആണ്. സി എഫ് മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് അറിയാം. മൈനസ് ജി ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. സം ഓഫ് ടു മെഷറബിൾ ഈസ് അഗെയിൻ മെഷറബിൾ. ദെയർഫോർ എഫ് മൈനസ് ജി ഇസ് മെഷറബിൾ. നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സെറ്റ് ഇവിടെ എഫ് വി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എഫ് സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്നെടുത്തു. ഇതിന് എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ആൽഫ എന്ന് വരും. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ആൽഫ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ആൽഫ ആൻഡ് യൂണിയൻ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് ആൽഫ ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് റൂട്ട് ആൽഫ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റ്. സോ ഇത് ലെസ് ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ ആൽഫ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഓർ ആൽഫ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0. ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി? സോ വെൻ ആൽഫ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫുൾ ഡൊമെയിൻ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂട്ട് ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ആൽഫ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ റൂട്ട് ആൽഫയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്നുള്ള ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്, ഇല്ല എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. So that is instead of root alpha, if you replace by alpha, it is going to show that if measurable ആയതുകൊണ്ട് ഇത് measurable ആണ്. Similarly ഇത് measurable ആയിരിക്കും. Union of two measurable set is measurable. This is also measurable. കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം 4 ഈക്വലൻറ്റ് കേസസിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മെഷറബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ മെഷറബിൾ ആണ്.
So this is also measurable, and union is measurable, so the right side is measurable, domain is also measurable, therefore f square is measurable. എഫ് സ്ക്വയർ മെഷറബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ എഫ് ജി മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ജിയെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം എഫ് ജി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എഫ് പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് ജി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 4. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി മെഷറബിൾ ആണ്, സോ എഫ് പ്ലസ് ജി സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. എഫ് മൈനസ് ജി മെഷറബിൾ ആണ്, എഫ് മൈനസ് ജി സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ. സോ സം പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഓൾസോ മെഷറബിൾ, and constant multiplication is also there. 1 by 4 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ measurable. Therefore this is all measurable. Fg is measurable set function. Now we are having a theorem. Let fn be a sequence of measurable function, then supremum of f1 f2 fn, infimum of f1 f2 fn, there is supremum fn, that is supremum, and infimum fn over n, and limit superior of fn ഉം limit inferior of fn, they are all measurable. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സുപ്രീമം ഫംഗ്ഷൻ, സുപ്രീമം ഇൻഫിമവും ലിമിറ്റ് സുപ്പീരിയർ ലിമിറ്റ് ഇൻഫീരിയർ ഇതെല്ലാം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു take let h of x is equal to supremum of f1 of x, f2 of x, fn of x, and we are going to prove that, and നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ സുപ്രീമം എച്ച് ഓഫ് എക്സ് മെഷറബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ആൽഫ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് സോറി, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ യു ഹാവ് ടു റിപ്ലേസ് ബൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കിത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ മെഷറബിൾ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ സുപ്രീമം അല്ലേ, സുപ്രീമം ഈ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് സുപ്രീമം എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എൻ എന്നെഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സുപ്രീമം ഓഫ് എച്ച് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് അപ് ടു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്നെഴുതാം. അപ്പോൾ സുപ്രീമത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സുപ്രീമത്തിനെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n set of all x such that ഈ ഓരോ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എൻ്റെയും, സോ ദിസ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ, സുപ്രീമം ഓഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എക്സ് എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ്, അതിനെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓഫ് set of all x such that fk of x greater than alpha ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ദിസ് യു ട്രൈ ടു മെമ്മറൈസ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കലി ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലി ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫിമം ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിമം ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ദെൻ ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n എക്സ് എഫ് കെ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എഫ് കെ ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം. ദിസ് സെറ്റ് ഓരോ എഫ് കെകളും മെഷറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ, സോ യൂണിയൻ ഈസ് അഗെയിൻ മെഷറബിൾ, സോ ദിസ് സെറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ. therefore എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് മെഷറബിൾ, അതായത് സുപ്രീം ഈസ് മെഷറബിൾ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ അസ്യൂം ചെയ്തു. ദിസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സിന് വരെ ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് എൻ എന്ന് എഴുതി. ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് എക്സ് such that fk of x, and all this set is measurable, so intersection is also measurable, so this set is measurable. Okay, now we are going to assume limit superior of fn. Limit superior of fn എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit of supremum of fn, limit of supremum of fn. supremum എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കും, ഇൻഫിമം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ട്. സെറ്റ്സിൻ്റെ സുപ്രീമം വരുമ്പോൾ യൂണിയനായിട്ടും ഇൻഫിമം വരുമ്പം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടും എടുക്കും. ദാറ്റ് യു ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഫിമം അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ I equal to 1 to infinity, union I equal to 1 to infinity fn.
it is j equal to 1 to infinity fn. Okay, ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. Intersection and union is measurable എന്ന് അറിയാം. Intersection and union are measurable. Functionsന്റെ measurable ആണ്. Therefore this is also measurable. Similarly, limit inferior fn എന്ന് പറയുമ്പോൾ limit of inferior of fn, inferior by definition is supremum of infimum of fn. Supremum വരുമ്പോൾ union of I equal to 1 to infinity, infimum വരുമ്പോൾ intersection of I equal to 1 to infinity fn വരും. fn is a measurable function, intersection is measurable, union is measurable, so it is measurable. Now അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. Supremum വരുമ്പോൾ you will be taking union. Okay, supremum വരുമ്പോൾ union f of f1 f2 fn. Infimum വരുമ്പോൾ you are going to take infimum fn വരുവാണെങ്കിൽ you are going to take intersection. Okay, ഈ രണ്ട് these are the two important points that you have to remember all throughout this module, throughout this chapter, or throughout this paper. You have to remember these two things. Okay. Next we are having the definition of almost everywhere. Almost everywhere എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം എല്ലാ കേസസിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ എന്ന് പറയും. വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ പോയിന്റ്സിൽ മാത്രം ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് ദ ടേം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ. സോ a property is said to hold almost everywhere if the set of all points where it fails to hold is the set of measure 0. അതായത് ഒരു condition, a particular condition is satisfied at all points except at some points where the measure is 0. In that case the condition is said to be almost, the property is said to hold almost everywhere. First example, almost everywhere എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത കേസസിൽ മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. എഫ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ, അതർത്ഥം എന്താണ്? മെഷർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നർത്ഥം. അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 when x belongs to q, f of x equal to 0 when x belongs to q complement. ഇവിടെ മെഷർ 0 ആണ്. we know that അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ സിമിലർലി ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ എന്നെഴുതുമ്പോൾ the meaning is that, so here also you can see that f of x equal to 1 എന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കാരണം 1 അല്ലാത്ത കേസസ് എന്താണ്? ക്യൂ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ കേസസ്. ക്യൂ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ മെഷർ എന്താ? 0 ആണ്. സോ വൈസ് വേർസ എടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ കേസിൽ ഔട്ടർ മെഷർ വിൽ ബി 0. ഓക്കെ, എം ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. So measure of, because we know Q is a countable set, measure of countable set is 0. Next we are having a theorem. If f is a measurable function and f equal to g almost everywhere, then g is also a measurable function. Very important theorem ആണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന theorem. Define two sets d1 and d2 as follows. d1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ f of x equal to g of x. d2 is f of x not equal to g of x. D is equal to union of d1 and d2. Okay, f of x equal to g of x, f of x not equal to g of x, not the union on d. And if we consider a is equal to set of all x such that g of x greater than alpha, by g measurable ion we can say, now we have to show that a is a measurable set. So a ne namukku engane a intersection d nu ezhudam, and a intersection d can be written as d1 union d2. This you can write a intersection d1 union a intersection d2. So now we consider a intersection d1. You can write it as instead of a you can write this, instead of d1 you can write it like this, and this, therefore we get that f of x is greater than alpha.
And since F measurable ആയതുകൊണ്ട് RHS is measurable and A intersection D1 is measurable. Similarly, A intersection D2 subset of D2 ആണെന്നറിയാം. We consider that. And M star of A intersection D2 less than equal to M star of D2, which is equal to 0. കാരണം F is നമുക്കറിയാം F not equal to G എന്ന് പറയാം almost everywhere, and the measure on D2 is equal to 0. This is 0. Therefore, we get M star of A intersection D2 is equal to 0. And therefore, A intersection D2 is measurable. Therefore, A is measurable and G is also measurable.